کون سی مشہور مسجد جناتوں نے مل کر بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے مسجد قباء، بی مسجد اقصی، سی مسجد نمرہ، ڈی مسجد سلطان۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، مسجد اقصی جناتوں نے مل کر بنائی تھی۔ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کھجور، بی سیب، سی کیلا، ڈی آم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل کیلا ہے۔ سوال نمبر 3، دنیا میں موجود جنت کا کنواں کس ملک میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ایران، بی مصر، سی ترکی، ڈی سعودی عرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، دنیا میں موجود جنت کا کنواں سعودی عرب میں ہے۔ سوال نمبر 4، کون سے نبی کو دنیا میں جنت کی ریشمی قمیض پہنائی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جنت کی ریشمی قمیض پہنائی گئی تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 7، بی 9، سی 12، ڈی 15۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں کل 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا لفظ کلام کیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے اللہ اکبر، بی الحمدللہ، سی بسم اللہ، ڈی سبحان اللہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا تھا۔ سوال نمبر 8، ان میں سے کون سی چیز جنت میں نہیں ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے شراب، بی بازار، سی نیند، ڈی جانور۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ سوال نمبر 9، کون سے نبی کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی تھی۔ سوال نمبر 10، فرشتے انسان کے ساتھ کہاں نہیں جا سکتے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قبرستان میں، بی سفر میں، سی مسجد میں، ڈی
टॉयलेट में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फरिश्ते इंसान के साथ टॉयलेट में नहीं जा सकते। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए बनु मुखेज़म, बी बनु हासिम, सी बनु असद, डी बनु हवाज़िन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 12, अबराह ने कौन से साल खानाए काबा पर हमला किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए 570 ईस्वी, बी 571 ईस्वी, सी 572 ईस्वी, डी 573 ईस्वी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अबराह ने 571 ईस्वी में खानाए काबा पर हमला किया था। सवाल नंबर 13, मुसलमान किस महीने अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए शाबान, बी मुहर्रम, सी रजब, डी रमज़ान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रख कर अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं। सवाल नंबर 14, 1,24,000 पैगंबरों में से रसूलों की तादाद कितनी है? आपके ऑप्शन है ये, ए 300, बी 313, सी 340, डी 370। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, 1,24,000 पैगंबरों में से रसूलों की तादाद 313 है, जिसमें हमारे नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। सवाल नंबर 15, कौन सा गुनाह माँ से निकाह करने के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये, ए कत्ल करना, बी गीबत करना, सी हसद करना, डी सूद खाना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अहदीस में सूद खाना इतना बड़ा गुनाह बताया गया है जितना बड़ा गुनाह अपनी माँ से निकाह करना है। क़यामत के दिन सूद खाने वाले लोगों के पेट मकानों के बराबर होंगे और उनके पेट में बड़े बड़े अजदहे और गधे के बराबर बिच्छू होंगे। सवाल है, सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? आपके ऑप्शन है, ए गोश्त, बी आटा, सी दाल, डी पैसे। सही जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं अगर उनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदके की सूरत में दी जा सकती है। लेकिन बाज लोग बज़िद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की जरूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की जरूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। गर्ज जिसकी जो जरूरत हो उसको पूरा कर देना अफजल व बेहतरीन सदका है।